2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का ये महत्व है कि प्रत्येक 1000 में से 23 बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हैं। एलोपैथी में ऑटिज्म का बेहतर इलाज नहीं है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवदीप शर्मा ने ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों को बेहतर इलाज देने के लिए विश्व भर में आयुर्वेदिक सेंटर उपलब्ध कराए हैं। आइए देखते हैं मोहाली से रितिश कुमार की पूरी रिपोर्ट। हेलो, इधर देखते हुए इधर अब ये साइकोथेरेपी के साथ हम लोग क्या करते हैं, हमने जोड़ा क्या है जी, शोल्डर पंच करना। अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक तरफ बच्चे की साइकोथेरेपी होती है। हम लोग वर्ल्ड ऑटिज्म डे, टुडे इज वर्ल्ड ऑटिज्म डे। मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आज आप सबके सामने वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी, जिसका रीजन था, अदरवाइज भी ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और ऑटिज्म डिजीज ही ऐसा है जिसमें सबसे मेजर अवेयरनेस की जरूरत है। मैं अगर अपनी बात करता हूं तो मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के बाद स्पेसिफिकली इस डिजीज को स्टडी करने के लिए एमएससी काउंसलिंग साइकोलॉजी की, क्योंकि शुरू से ही जब मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था और व्हेन आई वाज इन माय प्रैक्टिस तो मेरे पास ऑटिज्म के केसेस आने लगे थे। मेरा सबसे पहला जो ऑटिज्म का केस था वो मेरे ही मैथ्स के टीचर थे, जो अपने बच्चे को मेरे पास लेकर के आए थे जब मैं अपने बीएमएस के सेकेंड प्रॉफ में था। उस वक्त तक ऑटिज्म क्या है ये मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था। वो फर्स्ट केस था जिसमें किताबों से पढ़ करके जब बच्चे को मैंने हर्ब्स यूज करवाई, जब सारे का सारा यूजेज करवाया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिले, मुझे इंकरेजमेंट मिली। मैंने कुछ पंचकर्मा थेरेपीज की उस एज पे ही बच्चों, क्योंकि पेरेंट्स भी एस्टॉनिश थे कि बच्चा बोलने लग गया है, और मेरे लिए भी बीइंग अ स्टूडेंट ये एक नई बात थी कि वाकई आयुर्वेद काम करता। और उस टाइम पे चाहे वो ब्रह्मी थी, मेडिकल कॉलेज अमृतसर में से उस ब्रह्मी को मैं खुद तोड़कर लाया था और उसका स्वरस बच्चे को दिया गया था। उसी इंकरेजमेंट के बाद जब बच्चा बोलने लग गया तो शिरोबस्ती, आयुर्वेद में एक थेरेपी आती है शिरोबस्ती, जिसमें एक मास्क की तरह का अपरेटस सिर पे फिक्स कर दिया जाता है और ऑयल, तेल या घी का धारण करवाया जाता है। तो महापिशाचिक घृत, जो आज से सदियों पहले आचार्य चरक ने चरक संहिता में उन्माद चिकित्सा के अंतर्गत बताया है, मैंने खुद तैयार किया। उस बच्चे की शिरोबस्ती के लिए उसको मैंने फिर इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। आई गॉट इनकरेज। तो मैंने उसके बाद एमएससी काउंसलिंग साइकोलॉजी की और साथ में मैं एसोसिएटेड हो गया सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स के साथ। अमृतसर सिटी में से मैंने तब ये चीज़ें स्टार्ट की, डीएवी इंटरनेशनल स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, डीएवी कैंट, डीपीएस, कई स्कूल्स के साथ तब मैं एसोसिएटेड रहा। मैंने ऐसे बच्चों को अप्रोच करना शुरू किया, अपनी रिसर्च में उनको शामिल किया। फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं और आज ऑटिज्म की जब हम बात करते हैं तो एलोपैथी के अंदर बहुत सी स्पेशल एजुकेशंस, एबीए, देन देयर इज बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, जो बच्चों को कराई जाती है जो ऑटिज्म से जूझ रहे होते हैं, जिनसे उनको लाभ भी मिलता है, उसे मैंने स्टडी किया। इसके बाद मैंने रिसर्च की, मुझे लगा कि आयुर्वेद और साइकोथेरेपी को मिलाना चाहिए। मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की, पीएचडी में अपना थीसिस सबमिट किया उसमें, जिसमें मैंने आयुर्वेद की हर्ब्स और साइकोथेरेपी इन दोनों को मिलाया। मेरी उस रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए 2017 में मुझे मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन ने इनवाइट किया। मैंने वहाँ अपनी रिसर्च वो दिखाई कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, जिसे उन्होंने एक्नॉलेज किया। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैंने इंडियन आयुर्वेद को रिप्रेजेंट किया। और फिर जब मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई यहाँ पे, तो अब 18 मई 2022 जो भी चल रहा है, मुझे दोबारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑनर करने के लिए भी इन्वाइट किया गया है मेरी रिसर्च की कंप्लीशन के बाद। काफ़ी लंबा सफ़र है जिसमें मैं चल रहा हूँ जी। और ऑटिस्टिक बच्चों के साथ चलते हुए मैंने ये देखा है कि ऑटिज्म एक फेज है जिंदगी के अंदर, अगर सही इलाज कर दिया जाए।
मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपनी रिसर्च में कि ऑटिज्म इज अ फेज इन समबॉडीज लाइफ, इन अ चाइल्ड्स लाइफ, इफ ट्रीटेड प्रॉपरली। बच्चा बड़ा होकर भूल जाएगा कि मैं कभी ऑटिस्टिक था, पेरेंट्स भी भूल जाएंगे अगर सही इलाज हो जाए। वही मेरी कोशिश है और इसी कारण से आज जब वर्ल्ड ऑटिज्म डे है तो मुझे लगा कि आप सबके साथ मुझे विचार साझा करने चाहिए, हमें ये संदेश पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मकसद आयुर्वेदिक दवाइयां बेचना नहीं है। मकसद है कि अगर हम एक छोटे बच्चे को सही समय पे सही गाइड कर देंगे। होता क्या है, बड़ी बार पेरेंट्स मेरे पास 13 साल का बच्चा लेके आए होते हैं, 15 साल का बच्चा लेके आए होते हैं, 1.5 साल के भी आते हैं, 2 साल के भी आते हैं, 4 के भी आते हैं, लेकिन जितना छोटा बच्चा उतना ईजी है उस बच्चे को नॉर्मलाइज करना, एक नॉर्मल बच्चे की तरह डेवलप करवा पाना। सो मैं ये चाहता हूं कि ये संदेश सब तक पहुंचे कि ऑटिज्म में आज बहुत रिसर्च हो चुकी है आयुर्वेद के अंदर, और आयुर्वेद और साइकोथेरेपी, इस सफर में मेरे पास बहुत से साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। आज आपसे मैं मिलाऊंगा भी कैसे अंदर हमारी साइकोथेरेपीज हो रही हैं, पंचकर्मा थेरेपीज भी हम ही कर रहे हैं। तो A to Z कोशिश होती है कि बच्चे को रिकवरी मिले। जी देखिए सर, जब हम एक बच्चे की बात करते हैं तो बच्चा सबसे पहले अपने माँ बाप के साथ आंखें मिलाने लगता है। हमने एक एड भी देखी थी, 4 माह का हुआ, मुस्कुराने लगा, नन्हे हाथों से मुझको बुलाने लगा। अब वो क्या है, ये माइलस्टोन्स है बच्चे की एज में। अगर एक बच्चा नॉर्मल डेवलप हो रहा है, आई कांटेक्ट करेगा, स्माइल करेगा आपकी तरफ, पहचानने लगेगा। ऑटिस्टिक बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करेगा, और कुछ बच्चे रिग्रेशन में चले जाते हैं। स्टार्टिंग में आई कांटेक्ट करेगा, बाद में करना बंद कर देगा एक एज के बाद। अब इसके बाद जो बच्चे हैं अपनी एज के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, ऑटिस्टिक बच्चा ऐसा नहीं करता। अक्सर वो अपनी एज के बच्चों के साथ नहीं घुलता मिलता, एक कोने में वो अपनी एक अलग दुनिया में खेलता चला जाएगा। देन बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन स्पैन जो रहती है वो कम रहती है। सो ऐसे जब माइलस्टोन्स नहीं अचीव होते और फिर आगे बड़ी बार पेरेंट्स से देखते हैं, मेजोरिटी ऑटिस्टिक बच्चे लैंग्वेज से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इशारों की भाषा से वो बहुत बार अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अदरवाइज वो नॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे एक आम बच्चा करता है वैसे नहीं कर पाता, तो उससे आइडिया लगने लगता है। जी देखिए, एबनॉर्मल बच्चों में साथ में आ जाती है डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स, उसमें बहुत से जेनेटिक कंडीशंस ऐसे आ जाते हैं जो इनक्योरेबल है। ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, मेजोरिटी जो बच्चे होते हैं, उनमें ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो बच्चा ठीक हो सकता होता है, ब्रेन परफेक्ट है, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बच्चा ये चीजें नहीं कर पा रहा। जी रेशो की ही सर बहुत, देखिए अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि ऑटिज्म इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि आज अगर हम डाटास की बात करें तो 44 के पीछे एक बच्चा ऑटिस्टिक है। इतनी बड़ी रेशो वाले बच्चे, मतलब इतना ज़्यादा इसका इंस्टेंस है, और फिर भी इसकी अवेयरनेस नहीं है। बड़ी बार तो क्या होता है कि फैमिली में जो दादियाँ नानियाँ हैं ना, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। बड़ी बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी हम इलाज करवा रहे हैं, प्लीज़ ये गलती से भी किसी को पता ना चले कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, जबकि कुछ भी नहीं है। ऑटिज्म एक फेज है, हमें उसे एक्सेप्ट भी करना है और एक्सेप्ट करके बच्चे को नॉर्मलाइज भी करना है। एलोपैथी च जी ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है। ऑटिज्म के अंदर एलोपैथी के अंदर वो लोग की करते हैं कि जो पेरेंट्स है कह दें कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने वास्ते वो बच्चे को थोड़ा थोड़ा सुलान वाली दवाइयां देंगे ने। ऐसा नहीं कि उन्हें हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल नहीं आती है, लेकिन साडा मकसद कल्ली हाइपर एक्टिविटी घटाना नहीं है। मैं अक्सर पेरेंट्स ने सवाल करता हूँ कि देखो जो 3 साल का बच्चा थोड़ा हाइपर एक्टिव है, अज अगर कर भी देगा तो कुछ तोड़ देगा, सह लो दी हाइपर एक्टिविटी, उन्होंने ठीक हो लन दो, क्योंकि जो 11 साल का हो गया उदो हाइपर एक्टिव होया। देखो जी, बर्थ के अंदर कई बार किसी को हाइपोथायरॉइडिज्म है, मान लो मदर को थायरॉइड लैवल इंबैलेंस ने, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आ गए ने, कई बार बच्चा लेट रोंदा है, जो डिलीवरी हुई बच्चा लेट कराई करता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती ब्रेन में, वो भी कारण ने ऑटिज्म के। कुछ परसेंटेज जी बच्चों की वो है जिन्हें यहो जी प्रॉब्लम्स आई होंगे, लेकिन वो बड़ी घट परसेंटेज है। मेजोरिटी के केस यह बर्थ तो बाद होंगे, बर्थ तिकन पता भी नहीं चलता। और बड़े पेशेंट साढ़े को ऐसे आते हैं कि पेरेंट्स बड़े दुखी होंगे कि देखो जी साढ़े बच्चे ने मम्मा पापा सब कहना शुरू करता होया सी, 1.5 साल तक बिल्कुल ठीक सी, फिर की होया ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन लग गया, आप बच्चे को मोबाइल देना शुरू करता, बच्चा मोबाइल च खो गया, हौली हौली करते करते रिग्रेशन हो गई, उन्हें मम्मा कहना बंद करता, पापा कहना बंद करता, इंटरैक्ट करना बंद करता, अज वो अपनी दुनिया च लॉस्ट है। ये मेरी स्टडी ये कहती है जी, देखो साड़ी
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ, ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ, ਕਈ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਓਕੇਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਫੋਰਨਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਸ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਫਲੈਕਸ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਰਟੂਨਸ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਅਨਲੱਕੀਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਵੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ A ਫॉर ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਬ ਹੈ, ਇਹ ਐਪਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਅੰਦਰ ਐਪਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਕੀਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਨੂ ਜੱਗਰਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ BSc IT ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦੇਖੋ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਯਾਰ ਇਲਾਜ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 15 ਸਾਲ। 15 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਹਰਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਪੇਠਾ ਮਿਠਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਠਾ ਖਿਲਾਈ ਜੋ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੌਂਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਸੌਂਫ ਖਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਟਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਟਿਸਟਿਕ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੀਡਸ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਵਧੇਗਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨੀਡਸ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਮਾ ਕਵੇ, ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਆਏ ਗਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਬੈਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ MA B.Ed ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ।
ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਬੈਂਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡੀ, VRS ਲਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਥਡਸ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪਲੇਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੋਲਸੇਲਰ ਜੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਫਰੋਮ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਟਿਜ਼ਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਪਿਸ਼ਾਚਿਕ ਘ੍ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 8 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਕਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਘਿਓ, ਤੇਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਟਿਡ ਘੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਪੇਠਾ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੌਂਫ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਇਫ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਓਬੇਇੰਗ देयर ਕਮਾਂਡਸ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਹੰਗਰੀ, ਮਨ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਤਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਖਿਲਾਤਾ, ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆਈ ਨੀਡ, ਮਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲਸ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਦੇ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਟ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਟਿਜ਼ਮ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ, ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਿਲੈਟੋਨਿਨ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਹਾਰਮੋਨ, ਸਲੀਪ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲੈਟੋਨਿਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਕਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲੈਟੋਨਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਔਰ ਆਊਟਕਮ 'ਚ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਟਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਐਕਟਿਵਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਵਾਟ ਵੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸੋਚੇ ਹੋਏ, ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਟੇਕਸ ਓਵਰ ਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਸਾਡਾ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਦੈਟ ਡਿਵੈਲਪਸ, ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਆਟਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।